सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ किसान बिल ਦੇ ਉੱਪਰ। किसान बिल ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ होना चाहिए कि ये तीन बिल के नाम की हैं। सब तो पहला जोड़ा बिल है वो है जी फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कमर्स बिल 2020 एंड द सैकेंड वन इज़ द फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस इंश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज बिल 2020 एंड द लास्ट वन इज़ द एसेंशियल कमोडिटीज़ अमेंडमेंट बिल 2020। जो पहला बिल है द फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स, ये की किया गया है। ये कहा गया है कि तुसी भारत के किसी भी राज दे विच अपनी फसल जो है वो वेच सकते हो। मीन के बैरीयर फ्री इंट्रा एंड इंट्रा स्टेट ट्रेड जिहड़ा इहदे विच लिआंदा गया है, जिथे किसान अपनी मर्जी के नाल भारत के किसी भी राज दे विच अपनी फसल जो है वो वेच सकता है। जेकर आपां इतिहास की गल करिए तो 1950 दे विच APMC बनाई गई सी। भाव APMC की फुल फॉर्म है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटीज़, जिसनों असी सरकारी मंडी या मंडी बोर्ड कहने आ। पूरे भारत दे विच जो लगभग 7000 जो सरकारी मंडियां हैं तो इस विच किसान अपनी फसल, जिवें सानूं पता है कि जिद्दां फसल साडे कोल झोना आ गया या कणक आ गई तो असीं वो ट्रालियां भर भर के मंडी दे विच लैके जांदे ते फिर इन्हां मंडियां दे विच आपां जाके तो फसल नूं वेच दिंदे आ। पर इन्हां मंडियां दे विच किसान डायरैक्ट तौर ते फसल सरकार नूं नहीं वेचदे। मंडियां दे विच मिडल मैन हुंदे आ जिन्हां नूं असीं आड़तीआ कहने आ। ये आड़तीए जिहड़े आ ये लाइसेंस होल्डर हुंदे आ, भाव कि सरकार इन्हां नूं एक लाइसेंस दिंदी आ। ये आड़तीए जिहड़े आ ये फिर फसल खरीदते आ ते खरीद के जो है वो अगे जाके रिटेल्स नूं जां जिहड़े ट्रेडर्स हुंदे आ उन्हां नूं अगे जाके जिहड़े वो वेच दिंदे आ। हुण ये सब कुछ अजे तक जिहड़ा वो हुंदा आया, पर ये बिल दे विच की कुछ बदल जेगा वो ये है। हुण सरकार ने इस बिल दे विच आड़तीआं दा जिहड़ा काम आ वो पूरी तरीके नाल खत्म कर दिता। इहदे विच कंपनियां डायरैक्टली तौर ते किसानां दे कोल जाके ते जिहड़ी फसल आ उहनूं खरीदणगीਆਂ। हुण इहदे नाल ते एक फायदा भी हो जाऊगा। हो सकदा कि उदाहरण के तौर पर जे आपां वेखिआ जावे तो सरकारी रेट मान लो कि झोने का 2000 रुपया वा, आड़तीआं नूं जदों आपां विच पा लैंदे आ तो ये जिहड़ा रेट आ ये सानूं 1900 जां 1950 रुपये जिहड़ा वो मिलदा। हुण जदों कंपनियां डायरैक्टली तौर पर मतलब सीधे तौर पर जाके किसानां दे कोलों खरीदणगीਆਂ तो वो 2400 या 2500 रुपया वो जिहड़ा वा वो रेट देणगीਆਂ। हुण इस तरीके नाल तो लगदा वा भी ये फायदा होऊगा इस बिल दे नाल। पर हुण जे इहदा दूजा पासा वेखीए तो उल्टा भी हो सकदा, क्योंकि जिहड़ा किसान आ जदों सरकारी मंडी दे विच फसल नूं वेचूगा ही नहीं, हर वारी वो प्राइवेट मंडी दे विच प्राइवेट कंपनियां नूं वेची जाऊगा फसल। तो जिहड़ी सरकारी मंडी आ APMC उहदा काम ते खत्म ही हो जाऊगा लगभग। तो आने वाले मतलब कि 2-4 सालों के विच जड़ियाँ वा सरकारी मंडियां वा वो पूरी तरीके नाल बंद हो जाणगीਆਂ। जो सरकारी मंडियां बंद हो गई फिर जिहड़ियां प्राइवेट कंपनियां वा उन्हां नूं पता वा कि हाँ हुण सरकारी खरीदण वाला कोई नहीं आ, वो अपनी मर्जी दे नाल फिर तुहानूं उत्थे 2400-2500 नहीं देणगीਆਂ, फिर उत्थे वो 1400 या 1500 या 1600 जिहड़ा वा वो रेट आ वो उस जगह के उत्ते तुहानूं जिहड़ा वा अपनी मर्जी दे नाल मर्जी वाला रेट जिहड़ा वा वो कंपनियां देणगीਆਂ। सो इस चीज़ का भी जिहड़ा वा किसानां नूं डर आ कि इहो जी स्थिति आ सकदी आ ते उन्हां नूं लगदा कि इहो जी स्थिति जिहड़ी वो आऊगी। हुण दूजे पासे भारत के लगभग 85% जिहड़े किसान आ उन्हां दे कोल 2 किले जमीन आ जां 2 किलिਆਂ तो भी घट जिहड़ी आ वो जमीन आ। भाव कि अगर तो कोई वड्डा किसान तो उहदी जमीन ज़्यादा वा, तो जो कंपनी उहदे कोल खरीदण वास्ते आऊगी
ਉਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੋਲ ਤੋਲ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਇੰਨੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੇਚਣੀ ਆ, ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੌਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਵੱਧ ਦੇ ਸਕਦੀ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ ਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਹੀ ਮਤਲਬ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਫਸਲ ਆ ਵੇਚਣ ਵਾਸਤੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਟਨ ਹੈਗੀ ਆ ਫਸਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੇਚੂਗਾ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣਾ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਵਧਾ ਘਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਸਕਦੀ ਆ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਫਸਲ ਖਰੀਦ ਸਕਦੀ ਆ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਾ ਵਾ ਉਹ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋਊਗਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਵਾ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਆ ਉਹਦੀ ਖਰੀਦ ਫਰੋਖ ਹੁੰਦੀ ਆ ਅਤੇ ਉੱਥੇ 3 ਤੋਂ 4% ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਮਿਲਦਾ ਵਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਟ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਹਰ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਅਲੱਗ, ਜਿੱਦਾਂ ਪੰਜਾਬ ਆ, ਹਰਿਆਣਾ ਵਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਆ, ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਟੈਕਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਇਆ। ਕਿਤੇ 3% ਲੱਗਦਾ, ਕਿਤੇ 3.5% ਲੱਗਦਾ, ਕਿਤੇ 4% ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਕੋਲੋਂ ਲੈਂਦੇ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਉਹ ਆ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਵਾ, ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗਾ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੀ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫਿਕ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਜੀਓਗ੍ਰਾਫਿਕ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਮੀਨਸ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਿਸਾਨ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਵੇਚ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਵੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫਿਕ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਇਹ ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ ਅਤੇ ਟਰੇਡਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣਾ ਜਾਂ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਸਿਰਫ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਉਹ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਵੇਚ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਖਰੀਦ ਵੇਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਇਹ ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੀਗੀ, ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਵੀ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਵਾ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਠੀਕ ਆ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ 50 ਰੁਪਈਏ ਵੱਧ ਮਿਲਦੇ ਪਏ ਆ ਫਸਲ ਦੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਖਰਚਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਲੀ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਤੇਲ ਕਿੰਨਾ ਬਲਦਾ ਪਿਆ ਵਾ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਸੀਂ 500-600 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਦੈਨ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਫਸਲ ਦੂਜੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਵਾ ਕਿ ਹਾਂ ਦੂਸਰੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਫਸਲ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਟ ਦੂਜੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੇਚਣ ਵਾਸਤੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਡੀ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਟ ਕਰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ 5 ਤੋਂ 6 ਦਿਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉੱਥੇ ਆਪ ਵੀ ਰੁਕਣਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਫਸਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਂਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਜੇ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ੀ ਪੱਤਰੀ 'ਤੇ ਗੱਲ ਠੀਕ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਚੀਜ਼ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੂਸਰੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਹੁਣ ਦੂਸਰਾ ਬਿੱਲ ਕੀ ਆ? ਦੂਸਰਾ ਬਿੱਲ ਆ ਦਾ ਫਾਰਮਰਸ ਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਔਨ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਐਂਡ ਫਾਰਮ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਬਿੱਲ 2020। ਇਹ ਕੀ ਆ? ਇੱਕ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਬਿੱਲ ਆ। ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਕਿ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਫਸਲ ਬੀਜੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਝੋਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾਂ ਕਣਕ ਬੀਜੀ, ਉਸੇ ਹੀ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈ, ਮੀਨਸ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਆਈ। ਕਿਸਾਨ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸਾਈਨ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਤੇਰੀ ਫਸਲ ਪੱਕਣ 'ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਫਸਲ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦੂੰਗੀ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਫਸਲ ਜੇ ਪੱਕੀ ਨਹੀਂ, ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਰੇਟ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਫਸਲ ਪੱਕਣ 'ਤੇ ਮੈਂ 2200 ਰੁਪਈਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਖਰੀਦੂੰਗੀ। ਦੈਨ
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਫਸਲ ਪੱਕ ਗਈ, ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਰੇਟ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਮੰਨ ਲਓ 1800 ਰੁਪਈਆ ਸੀਗਾ ਜਾਂ 1700 ਰੁਪਈਆ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਫਸਲ 2200 'ਚ ਹੀ ਖਰੀਦਣੀ ਪਊਗੀ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟ ਤੇ 1800 ਹੀ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 2200 ਰੁਪਈਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਾਲਚ ਦੇਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੀਓ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਜੀਓ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਫ੍ਰੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ, ਕਾਲਿੰਗ ਕਰੋ, ਫ੍ਰੀ ਕਰੋ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਬਟ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਆ, ਰੀਚਾਰਜ ਰੱਖ ਲਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਇੰਨੇ ਦਾ ਰੀਚਾਰਜ ਕਰਾ ਲਓ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਡਾਟਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਦੈਨ ਆਫਟਰ ਇਟ ਹੌਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰੀਚਾਰਜ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀ ਆ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਵੇਖਣਾ ਵਾ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਧਰੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਆ ਉਹ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਚੰਗਾ ਰੇਟ ਦੇ ਦੇਣਗੀਆਂ, 2200 2500 3000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰੇਟ ਦੇ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੰਡੀ ਆ ਉਹ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੈਅ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੁੱਕਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਵਾ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ MSP ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ, ਮਿਨੀਮਮ ਸੇਲ ਪ੍ਰਾਈਸ, ਉਹਨੂੰ ਹਟਾਵੇ ਨਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵਾ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਵੀ ਦਵਾਇਆ ਕਿ ਆਪਾਂ MSP ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਪਰ ਭਾਵੇਂ ਉਹ MSP ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮਿਨੀਮਮ ਵੈਲਿਊ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਕਿ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟ 2000 ਰੁਪਈਆ ਵਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵੀ 2000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਰੀਦਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਾਲੇ ਚਾਹੁਣ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ 2000 ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ 1800 'ਚ ਖਰੀਦਣ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੂੰ 2500 ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਣ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ MSP ਨੂੰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਟਰੈਕਟ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਜਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਆਈ ਆ ਜਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਆ, ਐਟਲੀਸਟ ਉਹਨਾਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹ MSP ਦਾ MSP ਰਹਿ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਟਰੈਕਟ ਤੇ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਕੋਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗੀ। ਥਰਡ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਬਿੱਲ 2020। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਹੋਰਡਿੰਗ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਵਾ। ਹੋਰਡਿੰਗ ਮੀਨਸ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਇਲੀਗਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਰੱਖ ਲੈਣਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਊਜ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਵਗੈਰਾ ਵਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਪਾਰੀ ਆ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਹੋਰਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਭਾਵ ਕਿ 1000 ਕੁਇੰਟਲ 10000 ਕੁਇੰਟਲ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਆ, ਝੋਨਾ ਜਾਂ ਕਣਕ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਝੋਨੇ ਕਣਕ ਦਾ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਵੱਧਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਵੱਧ ਰੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਲੀਗਲ ਸੀਗਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਥਰਡ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਵਾ, ਇਹ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮੋਡਿਟੀ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਵਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਰੋਕ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਚਾਹੋ ਆਪਣੇ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਹੋਲਡਿੰਗ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਭਾਵ ਕਿ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਆ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਅਨਾਜ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਗੋਦਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨ ਲਓ ਫਸਲ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਖਰੀਦ ਲਈ, ਗੋਦਾਮ ਭਰ ਲਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਗੋਦਾਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੇ। ਜਦੋਂ ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਵੇਚਣ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਫਸਲ ਖਰੀਦਿਆ ਕਰਨੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਟਾਕ ਬਹੁਤ ਪਿਆ ਵਾ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਫਸਲ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ। ਹਾਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਐਸ ਰੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਫਸਲ ਮੰਨ ਲਓ 1400 1500 ਰੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਆ ਉਹ ਖਰੀਦਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਫਿਰ ਫਸ ਜੂਗਾ ਅਤੇ ਮਜਬੂਰਨ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੇਚਣੀ ਹੀ ਪਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ ਆ, ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਡਿਮਾਂਡਸ ਆ ਜਾਂ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਲੇਨਸ ਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ,
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਬਿੱਲ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਆ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਫੇਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਲੀਗਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀਗੀ ਜੇਕਰ ਉਹ MSP ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਟਰੈਕਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੰਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਵਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਕਹੀ ਆ ਉਹ ਇਹ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ MSP ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਪਰ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ MSP ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੇਚਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਰਵੇ ਹੋਏ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਲਗਭਗ ਸਿਰਫ 6% ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ MSP ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਇਦਾ ਵਾ ਉਹ ਮਿਲਦਾ ਵਾ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਇਸ ਲਈ ਆਂਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਸਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ MSP ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦੀ ਆ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 2 ਜਾਂ 3 ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਨ ਫਸਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਣਕ ਜਾਂ ਝੋਨਾ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਰੇਟ ਮਿਲਦਾ ਵਾ। ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਸਲ ਦਾ ਸਹੀ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਸੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵਾ ਕਿ MSP ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੀਗਲ ਰਾਈਟ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਹਰ ਫਸਲ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਮਿਲੇ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ APMC ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾ, ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ APMC ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਨਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹਟਾ ਦਾਂਗੇ, ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੋਲਡਰ ਜਿਹੜੇ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਦੀ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਖਰੀਦ ਫਰੋਸ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਉਹ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਿੱਧੀਆਂ ਜਾ ਕੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਜਾਣਦੀਆਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਮਿਡਲਮੈਨ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਰੱਖਣਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਮਿਡਲਮੈਨ ਜਿਹੜਾ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਵਾ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਰੂਗਾ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਮਿਡਲਮੈਨ ਦਾ ਅਤੇ ਮਿਡਲਮੈਨ ਰਹਿ ਹੀ ਗਿਆ ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਵਾਸਤੇ ਕਰੂਗਾ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਾਈ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ AMPC ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦਾ ਸੈਕਟਰ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਇਹ ਕਿੱਤਾ ਵਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ, ਕਾਫੀ ਲਾਰਜ ਸਕੇਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿੱਤਾ ਵਾ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਟਰ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਲਗਭਗ 40 ਤੋਂ 45% ਜਿਹੜੀ ਆਬਾਦੀ ਆ ਇਸ ਕਿੱਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਇਸ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਆ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਆ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਆ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੁਦ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਵਾ, ਇਹ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਉਹਦੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿਨੈਰੀਓ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਵਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਅਗਰ ਨੰਬਰ 1 ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਾਰਕੀਟ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਮਿਲੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋ ਜੇ, 2 ਗੁਣਾ ਹੋ ਜੇ, 3 ਗੁਣਾ ਹੋ ਜੇ, ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਜੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਉਹ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, MSP ਮਿਲਣਾ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮਾਰਕੀਟ ਬੇਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਕੋਆਪਰੇਟ ਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਹੋਣਗੇ,
ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਮਿਲੂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਬੇਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਇਹ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਫੈਕਟ ਆ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਹੁਣ ਹੋਵੇਗਾ ਕੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਸਮਾਂ ਆਉਣ 'ਤੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਧੰਨਵਾਦ।